प्रभुपादଙ୍କର मुख निश्चित वाणी बाजी गीता भागवत सब निजे अनुवाद करचंती भगवानଙ୍କର मुख निश्चित एवं लीला गुड़ी को ताको हम केवल पुनरावृत्ति करचंती हमर जतिय योग्यता नाही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये देखा जाओ दो दो हरे कृष्ण सांगरे कहिबे उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते षडभीर भक्ति प्रसिद्ध्यते। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते षडभिः भक्ति प्रसिद्ध्यते। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते षडभिः भक्ति प्रसिद्ध्यते। संगरे कहिबे उत्साहात उत्साह द्वारा निश्चयात दृढ़ विश्वास द्वारा धैर्यात धैर्य द्वारा तत्कर्म भक्ति जाजनर अनुकूल विभिन्न कार्य द्वारा प्रवर्तनात् संपादन पूर्वक संग त्यागात अभक्तगण का संग त्याग करी स्वतः पूर्वतन महान आचार्य गणकर कृते पदांक अनुसरण करी छड़ा भी यही 6 गोटी द्वारा भक्ति ही भक्ति प्रसिद्ध्यति सिद्धि लाभ करते। अनुवाद सांगरे कहिबे शुद्ध भक्तिर अनुकूल 6टी प्रधान नियम बा विधि अछि यथा सेवा कार्य रे बा भक्ति आचरण रे उत्साह दृढ़ विश्वास सहकारे प्रयास धैर्य धारण नवविधा भक्तिर विधि अनुसारे भगवत सेवा संपादन अभक्तर संग बा असत संग त्याग पूर्वतन आचार्य मानकर पदांक अनुसरण ए 6टी विधि अनुसरण कले निश्चित भावे भक्ति जोग मार्ग रे सिद्धि लाभ करा जाई परिबो। हरे कृष्ण। जदि आमे प्राय भगवत गीता पाठ करथिले आज आमे पाठ करचंती उपदेशामृत उपदेशामृतर आज आमे देखुचंती श्लोक नंबर 3 एथिरे कहला कोन किपरि हमरा भक्तिटा बढ़िबो तेणु 6टा नियम हमको पालन करिवार अछि। जदि भक्ति रे बढ़िवार अछि हमें भक्ति आरंभ करबा पूर्वरु एगुडी को प्रकृति जानिबा आवश्यक। तेणु कौन कले भक्ति बढ़िबो से ऊपर आज हम आलोचना करूछंती। प्रथम हला कोन उत्साह प्रथम हमर उत्साह रहबा आवश्यक भक्ति रे। जदि जनक उत्साह नाही भक्ति से आगे परिबो नाही। जे जहा द्वारा आसी भक्ति मार्ग को जे आसी तार जो उत्साह थिबो आनिबा लोकटा से बारंबार ताको डाकिबो जदि आसीबा लोकर उत्साह नथिबो
से केते दिन डाकिबो डाकी डाकी हालिया हेई हो क नाय आवाको डाकिला हो समय पास हो जाउछ आउ काउ डाकिया तेणु प्रथम हमर उत्साह रहबा आवश्यक ताहले भक्त माने आपण निश्चित रूपे सहयोग करिवे यदि उत्साह नाही निश्चित रूपे से भक्ति रे आगे परिबो नाही तापर कहउचंती निश्चय हमें छटा कथा देखुछंदी हल्ला पर हमें पचारिया कौन छटा पॉइंट जा हेतु रखिबे आमे कहबा पाठ पढ़न एग्जाम किन हेतु रखुए सब घर सब कथा हेतु रखि परचंदी नहीं पुअर कथा झियर कथा स्वामीर कथा साई पड़ोसी कथा बंधु बांधव कथा किंतु भगवान कथा को आमे सेति आग्रह देबा पड़ियो ताहाले मन रहि जाय हमर आग्रहटा रही कोडे भौतिक संसार भगवान प्रति जो आग्रह रहिबो ए सब गुडिक निश्चित रूप मन रही कितने बड़ बड़ कथा मन रही जाउची तेणु प्रथम जने जदि भक्ति रे आसीबो दृढ़ हबो शुद्ध भक्त रे परिणत हबार अछि ताहाले प्रथमे तार उत्साह रहिबा आवश्यक उत्साह कले कोन आग्रह तार आग्रह थिबो ए जो इंटरनेट जुग डिजिटल जुग रे से प्रथमे देखुथबो इस्कन रो ग्रुप टाको आज कोड कोन अछि पूरा देखिया दिए रो किंतु सेईटा को छाडी भक्त माने अन्य सब देखंती जेते बेले फोन करा दियो हरे कृष्ण आज प्रोग्राम अछि कि आज कोड है तो बुझे बुझे पूरे 2-3 मिनिट पळेला कितने जन को फोन करके डाकी परिबा प्रकृतरे बहुत कष्ट होछि तेणु निजर उत्साह रहिबा आवश्यक जदि हम भक्ति मार्ग रे आगे चाहू दुई आसला कोन निश्चय निश्चयात कहले दृढ़ विश्वास रहिबा आवश्यक दृढ़ विश्वास कोन निश्चित रूपे मो भक्ति रे दृढ़ता रहिबा ये होछि दृढ़ विश्वास रहिबा आवश्यक मु निश्चित रूपे एई जीवन रे भगवान को प्राप्त हेबी ये दृढ़ता रहिबा आवश्यक जेतु हमें सुनुचु आचार्य माने भी घरे थिले गृहस्थ थिले किंतु से माने जति एते उन्नति करी करी आगु आसी परछंती वृंदावन रे भगवान सहित नित्य लीला रे प्रवेश करी परछंती भगवान सहित कथावार्ता ही परछंती मु कोन पारिबेनी दृढ़ विश्वास रहबा आवश्यक विश्वास रहिले निश्चित रूप में भगवान प्राप्त हबा गुरु को प्राप्त हबा शुद्ध गुरु को शुद्ध गुरु हमें खोजिबा आवश्यक नहीं शुद्ध गुरु हम पाखरे पहुंचबे जदि हमर विश्वास अछि ताहले गुरु को निकट को हमें जते पहुंचदी हमें गुरु को निकट को जाई अनुरोध करिवार अछि आ किपरि भाव रे विधि विधान भाव रे गुरु को हमें प्रणिपात करिबा गुरु सेवा करिबा विनती सहकारे विनय सहकारे प्रश्न करिबा आवश्यक यदि सही प्रश्नर सठिक उत्तर हमको मिल जाउछि सी होचन हमर उपयुक्त गुरु गुरुडा हम इच्छा रे हम ग्रहण करिबा केही कहि देले हम गुरु ग्रहण करिबा हरिपद कहि दबो एइडु नै जो हबन कि आगो प्रभु कहि देबे हाथ थापड़े एइडु गुरु नै जो ना मते गुरु उद्धार करि पारिबे कि ए दृढ़ विश्वास यदि रहिबा ताहले हमें गुरु ग्रहण करिबा आवश्यक गुरुटा गोटे फैशन नाई गुरु ग्रहण कर देबा गुरु के सहित साक्षात हे पर नथिबो गुरु के सहित देखा हे पर नथिबो गुरु के सहित आलोचना हे पर नथिबो मोर दुख कष्ट कोन म कहि पर नथिबी गुरु को मोर असुविधा कोन जणै पर नथिबी ते किपरि मो उद्धार पाई प्राप्त है ए चिंता सब रहिबा आवश्यक गुरु होउचंती मोर एका निजर भगवान पुत्रे जदि हमें कहउछु निजर किंतु भगवान बहुत दूर रे भगवान प्राप्त बहुत कष्ट आगे किंतु जे प्राप्त हेइचंती
तांको हाथ आम धरियार अछि। गुरु होउछन्ति भगवानଙ୍କର प्रिय जन। प्रभुपाद होउछन्ति भगवानଙ୍କର अति निकटतर व्यक्ति। तेणु प्रभुपाद पाखरे अछन्ति भगवान। आ प्रभुपादଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେନ ତେନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଭାବିଦେଲେ ହବନି। ଆମ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭଗବାନ କଥା କହନ୍ତି ହାଟ ବଜାର ଚାରିଆଡେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହବନି। गुरु जी किए जी आम के अंधकार संसार रू उद्धार करी बहुत धाम को नहीं परिबे सी होचुन प्रकृत गुरु। तेणु आमर दृढ़ विश्वास रहिबा आवश्यक जे मु एही जीवन रे प्रकृत रे उचित गुरु प्राप्त हेबी, गुरु को माध्यम रे मु भगवान को प्राप्त हेबी। ए दृढ़ यदि रहिबो ताहले हम दीक्षा नेबा आवश्यक। खाली दीक्षा नहीं गिरी फैशन करी प्रकृत काम चला करी घरे किसी लाभ ना। गुरु जिते आम ग्रहण करवा गुरु किसी उपदेश प्रदान करेंगे से उपदेश गुड़ी को आम पालन करने आवश्यक। तेणु 3 नंबर आसुतापर धैर्य धारण। जदि आम भक्ति मार्ग को आसिले आग्रह अच्छी ता सहित दृढ़ विश्वास अच्छी भगवान प्रति धैर्य रहिबा आवश्यक। 3 नंबर कौन आसला धैर्य। धैर्य थिबा आवश्यक। दीक्षा नहीं गले सब हे गला गुरु के सहित भेट हेले गुरुंकर प्रोग्राम भी अटेंड करचंती जप बेले आग्रह आसे जप बेले आखि पड़ी जाउची माला खसी पड़ुची हाथ अधार आउधर चिंता होची आउधर आरंभ करिना अधार कोडल धर दे ये अवस्था भी आछी। कारण धैर्य रहिबा आवश्यक। मु जदि गुरुंको प्रकार भक्ति मार्ग रे भक्ति जाजन करिवि धैर्यर सहित निश्चित रूप भगवान प्राप्त हेबि। गुरु कहिसंती तुमे 16 माला करो ठीक भाव रे 4टा नियम को पालन कर 24 एकादशी कर आउ भगवान आचार्य मान आविर्भाव तिरुभाव तिथि को पालन कर। निश्चित रूपे यही जीवन रे तुम भगवान प्राप्त हो। गुरु कहिसंती दीक्षा देवा समय ये सब आम हृदय रे गच्छित है रहिबा आवश्यक। किंतु आम ताकू छाड़ दउचंती बाकी सब कौन रखुचंती संसार कथा दृढ़ भाव ओहर कथा ओ पोडा किनि चाकरी करिवो मते पोसिबो पोसिबा करता किए हम पोसुची किए भगवान पोसुंदी केही का पोसुनी आज्ञा सी होचंती कोन पोषण करता सी धारण करता सी सब किछि किंतु हम मनटा बुझुनी केही काहू पोसुना दे गोटे अभिनय चली समस्त स्वार्थ रे जड़ित अछंती टिके स्वार्थ आसिला बस पड़े सब। तेणु से पोषण कर्ता को आमे किपरि प्राप्त हबा गुरु को माध्यम रे गुरु को वाक्य को उचित ढंग रे पालन करबा आवश्यक। गुरु को कथा प्रति समय रे श्रवण करबा आवश्यक। आमे जदि गुरुंकर कथा श्रवण करिबानी का कथा श्रवण करिबा मायार कथा पड़ोसी कथा बंधु बांधव कथा जहा कि मन को व्यथा कथा जेते बुझिबो मन सेते कष्ट हबो आज्ञा। सही कथा कन्नरे प्रवेश करिबो नाही। जणे कहूची तो ता मना करि पारेनी हां हां करथुए सुन नथुए मनटा थियो भगवान पाखरे कारण से कथा सुनले जो हृदय को आनले बधा व्यथा हबो तो सब हां करि करि छाड़ीबे आज्ञा। हृदय रे सबले भगवान कथा ही रहिबो अन्य किछि कथा नाही। ये पिट दे सल्ला आउ कथा आपण जदि अधे पिट देला असुविधा है
କିଏ କହିଲା ହଁ ସରିଲା, ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇବେ, ଜପଟା ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଆଜି ଦି ପଦ କହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଜପ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଦିନ ଜପ ହବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜପ କଲା ବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ ମନରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆପଣ ଜପ କଲା ବେଳେ ସେ କଥା ଆସିବ। ଆପଣ ସହିଛନ୍ତି, ତୃଣାଦପି ଶୁଣିଛ ନା, ଘାସ ଭଳିଆ ଘାସରେ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇ ପଳଉଛି, ସେ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ଜଣେ ପାଦ ମାରି ପଳେଇଲା, ଦିପଦ କହିଦେଲା, ସରିଲା। ଯିଏ କହିଛି ସିଏ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିପାରିବନି, ସେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ, କାହିଁ ତାକୁ କହିଲି, ଜପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସେଇଠି ଯୋଉଠି କହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅପରାଧ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କହିବାନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜପ ଗ୍ରହଣ କଲିନି, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ଜପ ତ କରୁଛି, କିଛି କାଇଁ ହଉନି ମୋର ଉନ୍ନତି। ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉନ୍ନତିଟା, ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବଣରେ ହରିଣ ଅଛି, ତାର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଶିକାର କରିବା ବାଲା ଜାଣୁଛି ହରିଣଟା ଏ ପାଖରେ କୋଉଠି ଅଛି, ବାସ୍ନା ହଉଛି କସ୍ତୁରୀଟା, କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଜାଣିପାରୁନି ତାର କସ୍ତୁରୀର ମହତ୍ଵ କେତେ, ତାକୁ ବାସ୍ନା ଜଣା ପଡୁନି। ପୂଜା ରୁମରେ ପୂଜାରୀ ଆଳତି କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ସୁଗନ୍ଧ ତାକୁ ଜଣା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି, ବଢିଆ ବାସ୍ନା, ମୁଁ ଏ ବାସ୍ନା କେବେ ଜାଣିନଥିଲି, ମନ୍ଦିର ଏତେ ବଡ ବାସ୍ନା ଇସ୍କନରେ। ସେଇଠୁ ସେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଅଛି ଚରଣରେ, ଯୋଉ ଗଛରେ ଥିଲା ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ଶୁଙ୍ଘିଦେବେନି କେବେ, ଅପରାଧ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଶୁଖିବେ, ସେ ଆଘ୍ରାଣ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଆପଣ ମୋହିତ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ଶୁଙ୍ଘିବେ, ବାସ୍ନା ହବନି। এটা କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନିଦ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କଣ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆଗ୍ରହ। ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କି 5 ଦିନ ଥରେ, 3 ଦିନ ଥରେ, ଘଣ୍ଟାଟେ କି 40 ମିନିଟ୍, ସେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଦମ୍ଭ ରହୁନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯେ କହିବ କେମିତି କହିବ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବ କହିବ ଟିକେ ବୋଲି, ସେ କେତେ ଲେଖିଥିବ, କେତେ ପଢିଥିବ, ତ ଆମକୁ ଯଦି ସେ ପଦ ଦିଆଯିବ କି ହବ, କିନ୍ତୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରେସର ରହିଥିବ। ପୁଣି ଆମେ ଆସିବା ଏଠି କଣ କରିବା, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣି ପାରିବାନି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲା ବେଳେ ନା ଜପ କରିବା, ନା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହବା, ନା ଶୋଇବା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଛି କଣ କହିବେ, ତ ଉଠିକି ଟିକେ ଠିଆ ହବ, ଠିଆ ହେଇକି ଶୁଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆମେ ଶିଷ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତି ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ନିଦ ଯୋଉ ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ତାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ। ଆମକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହାହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକରେ 6 ଘଣ୍ଟା, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶୋଇବ, ଜପ ବି ହବନି। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କଣ, କଥା କଣ ଶୁଣିବା, କଥା ପଢିବା କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ କଥା ନିଦ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ମାୟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ମାୟା ଦେବୀ ପଛରେ ଚାପିକି ଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ କଥା ଟିକେ ଢିଲା କଲା, ସେ କହିଲା ବା ପଡିଲୁ ମୋ ହାତ, ସିଏ ଧରିବ ଚାପୁଡି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ମୋର ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛି, ଅର୍ଥ ସରେଇକି ଆସିଛି, ଭଗବାନ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବି, ତାକୁ ଟିକେ କାମରେ ଲଗେଇବି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବି।
ଜପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଦ ଆସିବ। କଥା ଯଦି ଶୁଣିଲେ ଆସି ନିଦ ଆସୁଛି, ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ବସିକିରି ଏକାକି ଯେତେବେଳେ ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଆହୁରି। ପୁଣି ଶେଉଳ ମାଳା, ଗୋଟେ ମାଳା ନାହିଁ, ମାଡ଼କୁ ଆପଣ ମୁଣିରୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ବଡ ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଡର ଲାଗିବ, ଜପ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜପ କରିବାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ ତ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବୁ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସହଜ କଥା ନାହିଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାଟା। ତେଣୁ ଭବଧାମ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେ ଘରେ ଅଛ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନାହଁ କି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ନାହଁ, ଆଗ ଉଠିକିରି ଜପ କର। କଣ ପାଇଁ ନା ଶୋଇଥିବା 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ନିଦ ଆସିବନି। ଉଠିଲେ ସ୍ନାନ କଲେ, ଆଗ ବସିଲେ ଜପ କଲେ। ଯଦି ବେଶୀ କାମ ଅଛି 8-10 ମାଳ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମର କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ, କାମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଜପ କରିବା, ଜପ କରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଅଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବସିକିରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଜପ କଲା ବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୋ ଜପଟା ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ଅର୍ଥ ସେଟା ଆପଣ ଜପ ନାହିଁ। ନିଦ ଆସିବା ସମୟରେ ଜପ କରିବେନି, ବରଂ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରିବେ। ତେଣୁ ଜପଟା ଗୋଟେ କଣ ସେବାଟା। ଯୋଉମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେବା ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇଟା ହେଉଛି ନା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି କହିଲେ? ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି ଭାବିଲେ ସରିଲା, କୋଉଦିନ କଣ ହବ। ରୋଷେଇ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ସହାୟତା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଦେବେନି, ଚାଖି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ବଢିଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ଖାଇଦେବି, କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଅଛି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଏପରିକି ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସାଦ ଦେଖେଇବେନି ତା ପୂର୍ବରୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କଥା ଛାଡ, କୁକୁର ବିଲେଇ କଥା ଛାଡି ଦିଅ। କୁକୁର ବିଲେଇ ଯଦି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରସାଦକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭଗବାନ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଘରେ ଖାଇବା ଗିନା ଅଛି ନା, ରୋଷେଇ କଲା ଆସି ସେ ଖାଇବା ଗିନାରେ ପାଣି ଆଣିକି ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗିନା ତାଟିଆ ଗ୍ଲାସ ଅଲଗା। ଆମେ ସବୁ କଣ ଚାକର ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମର ଅଲଗା, ଭଗବାନ ଅଲଗା। ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ହବ, ଆମର ଜିନିଷ ସେଥିରେ କିଛି ମିଶିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମତ ରହିଲା କଣ ଉତ୍ସାହ। ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହ ପରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି। 3 ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟା କଣ ହେଇପାରେ 10 ବର୍ଷ, ହେଇପାରେ 15 ବର୍ଷ, ହେଇପାରେ 20 ବର୍ଷ। ଗୁରୁ ମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିବି। ତେଣୁ ମତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ କହିବେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀରଟା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଯିବ, ରୋଗ ହେଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭଗବାନ ଆସି ଦେଖା ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବ କୁନ୍ତୀ ଭଳିଆ। କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ମତେ ବିପଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଦିଅ। କାହିଁକି? ବିପଦ ଦେଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, କୁଆଡେ ଯିବେ ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ରା କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ମୋର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ସଂସାରରେ, ଆପଣ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଧାରଣ କର୍ତ୍ତା ସଂସାରର, ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ହାତ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛ କହିବେ? ଭକ୍ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଭକ୍ତର। ଭଗବାନ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିବେନି ଆଜ୍ଞା, କହିଦେଲେ ଆଉ ହବନି ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁରା ସିକ୍ରେଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଯାର ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଭଗବାନ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବି ସିନା ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି ଯାଦନର ଅନୁକୂଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ନବବିଧା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ନବବିଧା ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ହବନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଯାହା ଆଗରୁ ହେଇ ଆସିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଭଗବତ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ? ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନମ ବନ୍ଦନମ ଦାସ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମ। ନବବିଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଏ ନବବିଧା ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଭକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ 4 ହଉଛି କଣ? ତତ୍ତତ୍ କର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାତ୍ ଅର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଭଗବତ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ବିଧି ଗୁଡିକ? ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲା ଆସିକି ଶ୍ରବଣଟା ହଉନି, ଶରୀରଟା ରହୁଛି ଶ୍ରବଣ ପାଖରେ, ମନଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଆଡେ, ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରବଣ ନୁହଁ। ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିନି ସେ ଭକ୍ତିରେ ଦୃଢ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରବଣଟା ହଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରବଣ, ଯଦି ଲେଖିବେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ କହିବା। ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପଢିନି କହିବି କେମିତି? ଯେତେ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି କଣ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ ଗୁରୁ ଯାହାର କୃପା କରିବେ ତାକୁ କିଛି ପାଠ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପାଠ ନ ପଢିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ବେଶୀ ଆଡେ ଯିବାନି। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଶ୍ୟାମଦାସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ, କଥା ଅନୁର୍ଗଳ, କେତେ ଉଦାହରଣ। ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି। ମନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭଗବାନ ପାଖରେ, ସବୁ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପାଠ ପଢି ଚାଲୁଛୁ, କିଛି ମନକୁ କହିବାନି, ବହି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି।
ହାତ ଦେଖିବ ପ୍ରଭୁ ତ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହିପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣଟା ଆମର ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଲେଖିବାର ଆସୁନି ତାହେଲେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କେବଳ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବର କଥା? ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ବିଲରେ ଯଦି କାମ ଅଛି କେତେ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି କହିଲେ? କେମିତି କାମଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ, ସବୁ ଧାନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ସବୁ ମୁଗ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ ହବ, ରାଶି ବିକ୍ରି ହବ, ଏ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ବିକିବାର ଅଛି? ନାମ ବିକିବାର ଅଛି। ବାହାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହରିନାମ ବିକିବାର ଅଛି। ନାମଟ କେନ୍ଦ୍ର କଣଟା? ଏଇଟା ନାମର ହାଟ ଲାଗିଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନାମ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତେଣୁ ନାଁ ଦେଲେ ନାମ ହାଟ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ହେଇଯିବ ଆମ ଗୁଡିକ ଆପେ ଆପେ। ଶ୍ରବଣ ହେଲା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଠିକ ଭାବରେ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାନେ ସ୍ମରଣ ହବ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମନେ ପଡିବ। ଆଉ କଣ ମନେ ପଡିବ? ମୁଁ ଆଜି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଥା କହିଲି, କହିଲା ବେଳେ ତ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଛାଡିଦେଲି, କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡିକ କେବଳ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ହେଇ ପଳଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଗୋଟେ 40 ମିନିଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ବି ସେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କଥା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଜ ଇଟ ଇଜ, ଅର୍ଥ ଠିକ କଥାଟାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅବତାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିଦିନ। ଯିଏ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବଠୁ ଶିକ୍ଷା ନବ, ମନସ୍ଥ କରିଛି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଣ ଶ୍ରବଣ ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ? 5 ନମ୍ବର, ଅଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ। 5ରେ କଣ? ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ। ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଅଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ନାହିଁ, ଯିଏ ଭଗବାନ କଥାକୁ ଶୁଣୁନି, ଭଗବାନ ନାମ ଜପ କରୁନି, ତାର ସଙ୍ଗଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ସେ ହେଇପାରେ ପୁତ୍ର, ସେ ହେଇପାରେ ପିତା, ସେ ହେଇପାରେ ମାତା, ସେ ହେଇପାରେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଇପାରେ ଆମର ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ହଉଛି ହଉ। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଅଭକ୍ତ, ତାର ସଙ୍ଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ କହିବେନି ମୁଁ ତାକୁ ସଙ୍ଗ କରି 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 ତାକୁ ଭକ୍ତ କରିଦେବି। ଆପଣ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଇ ହେଇ ଅଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ଭକ୍ତ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମାରିଛି, ସିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ। ସେ ପାଖ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାର କଥା ଆପଣ ନ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିଲେ ସେଦିନ ପଢିଲେ ସେ ଦବ ମାହାଳିଆ ସବୁ, ମାହାଳିଆ ଦବ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶୋଷିବ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଠୁ ତାକୁ ଝିକି ଆଣିକି ତାଠୁ ମଦ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଆମର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା ଆମେ ମଦୁଆ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭକ୍ତ ଯଦି ଜଣଠୁ ସଙ୍ଗତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଏକାକି ହେଇଯିବେ, ଚଳିବେ କେମିତି? ଆଉ ଜଣ ପାଖେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭକ୍ତ ପାଖେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଯଦି ନ କରିବେ, ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ବଢିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁ
ଆପଣ ଆମିଷ ଆହାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ନିଶା ସେବନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଜୁଆ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଚଳିବେ କେମିତି? ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତାର ବଦଳି ରହିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହବ କି? ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଥିବାର ଅଛି ନା। ଆମିଷ ଆହାର ବନ୍ଦ କଲେ, ତା ପାଇଁ କଣ ରହିଲା? ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟ। ଥରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ପାଗଳ। ପୁରୀ କଥା ନା କଲେ ଚାଲ ପଳା ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଧରିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ କଲେ? ହରିନାମ ରୂପକ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଯେ ମାଳା ଧରିଛି ସେ ରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଯିଏ ଥରେ ଜପ କରିଛି ସେ ଆଉ ଛାଡି ପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଉ ଛାଡି ପାରିବନି, ଏତେ ସେ ରସ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଛଅଟା ଆସିଲା ଶତବୃତ୍ତି। ଶତବୃତ୍ତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ, ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମେ କହିବାନି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କେତେ, ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ହବନି। ସେମାନେ ତ ବିଡି ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନାଶ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ତିଲକ କରିଛି, ସିଏ ବି ତମ ଭଳିଆ କଣ୍ଠି ମାଳି ପିନ୍ଧିଛି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢିବାର ଅଛି। ସେମାନେ କିପରି ଚଳିଛନ୍ତି? ଉଦାହରଣ, ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଟୀକା ଆକାରରେ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ବାହାରକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାତାଜୀ କଣ କଲେ? ଯୋଉ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ ଖାତାରେ, ସେ ଖାତାଟାକୁ କବାଡି ବାଲାକୁ ବିକିଦେଲେ। ଖାତା ଆଉ ବିକି ତାଠୁ କଣ ଆଣିଲେ? କିଛି ପଇସା ଆଣି ଚା ପତ୍ର ଚିନି ଆଣିଲେ, ଚା କରିକି ଖାଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କିଛି ଦିନ ଫେରିଲେ, ତା ଖାତା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଆସି ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଲେ, ଏସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋର ରଖିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ, ଏସବୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଘରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା, ତା ବଦଳରେ ଚା ପତ୍ର ଚିନି ଆଣିକିରି ଏସବୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତ ଚା ଖାଇଲ, ତେବେ ତୁମର ଚା ପ୍ରିୟ ନା ମୁଁ ପ୍ରିୟ? ସ୍ତ୍ରୀଟା ସବୁବେଳେ କଣ କହିବ କହିଲେ? ମାତ୍ରେ ସେ କହିଦବ ମୋର ଚା ପ୍ରିୟ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଦେଲେ, ମୋର ଚା ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତମର ଯଦି ଚା ପ୍ରିୟ, ତମେ ଚା ପିଇକିରି ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲି। ଏତିକି କଥାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କିପରି ଦୃଢ ହେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। ଯଦି ସିଏ ଥାନ୍ତେ ଘରେ, ମାତାଜୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଉ ଘରେ କୁକୁର ପଡିଥାନ୍ତେ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀଟା କଣ ପଡୁଛନ୍ତି? କୁକୁରଠୁ ବଳକା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକାକୀ, ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ହେଇପାରନ୍ତାନି। ସାରା ଜଗତର ଲୋକ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କଣ, ଜଗନ୍ନାଥ କଣ, ଭଗବାନ କଣ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାରା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହିପରି ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସେହିପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଘରେ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଘରେ ନାମକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही नाम को पहुंचेवा आवश्यक। आपण जिबे आम गाँव लोक मान पचारे ए महामंत्रटा कहते महामंत्र कौन गोटे से जानी आज्ञा महामंत्र कौन जो जो माने नाम कीर्तन करुछंती गाँव रे भज गीत बोलौछंती तांकु मध्ये पचारिए महामंत्र कह से महामंत्र कहि परिबे आज्ञा मंत्रटा कहूची तू सेटा महामंत्र जानि ताहाठू आउ कोन गोटे मंत्र अछि से भाबुची जोडा श्रेष्ठ से केते बाबाजी मनुष्य मान बुलुची तार कोन असुविधा हले आउ कोन ताठू कोन अछि कि उपाय आउ किछ नाही आज्ञा संसार में तेणु आर नाम होइछि महामंत्र सब मंत्र टू ये ऊर्ध्वरे गोटे भक्त गोटे साधु पाखु गले किछ प्राप्त हवा आशा रे आ जाउचंती से साधु बाबू जो गले से निवेदन कले मोर किछ असुविधा रहिछि मोर किछ संपत्ति दरकार आ से कौन कले तो कहले तुम संपत्ति दरकार जाओ से खत गदारे पड़ी बाहर कर से गोटे परस मणि से तुम नहीं जाओ से कौन होगा आज्ञा ना लुहा को लगले सुना ही बढ़िया तो सुना नहीं जीव लुहाटा से आणला खत गदारू आणला पर से देखिला प्रकृत लुहा को लगेला सुना है गला किंतु आटे डाउट होला अरे साधु जदि लुहा को छुआइले सुना हेबा गोटे परसम रखिचंती खत गदारे कान रखिले आलमारा रे गडरेज रे की पेढी रखिया कथा जागरता अर्थ आठू आउ किछि गोटे उन्नत वस्तु तांग पाखरे अछि तेणु एटा खत गदारे पकैचंती ना चिंता करी से साधु को प्रणाम करी आउ कहूची आज्ञा आठो अधिका गोटे उन्नत धरण वस्तु आपण बाहर अछि नले रे खत गदा बाहर पकेले हां अछि कि सेईटा कुहा जीवन कि दिया जीवन काहे के आज्ञा ते परसमणी देई देले सुना जे लोहा को सुना करूची आ बदल सेटा देले हबनी बदल कले देबी बोले बदल कले देबी किन बदल एइटा तुमे फोपाड़ दिस जमुना रे ए जो परसमणी धरचटा जमुना फोपाड़ दियो ताहाले म तुमको देबी आ सेइटा थिबो एइटा थियो कि दबो हरिया हरिया बोल मगर माछ के छो हरि हरि कहबो नाम जप करबो आमिष मध्ये आगे खाऊ छाड़ी पारो हबो एटा ए तो गोटे घर दिना हबो जो घर हरि नाम अछि से घर आमिष नहीं जो घर आमिष अछि से हरि नाम नहीं अलगा हो के काउ पड़ियो न तनु कले ताको फपाड़ा तुमको दुर्लभ वस्तु हमें देबो से संगे संगे से वस्तु फोपाड़ देले जमुना को आ तापर तांग मंत्र प्रदान कले साधु जनक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे से व्यक्तिर आग्रह थिला ए वस्तु प्राप्त करिया पाए उत्साह थिला से व्यक्तिर आ जो उत्साह बल रे से जो वस्तु को प्राप्त हले गोलोकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को प्राप्त हो गले आ ताकर निश्चय मध्ये थिला ताकर धैर्य मध्ये थिला तांको साधना करी करी से भगवत धाम प्राप्त तांकर किछि सेते अनुशोचन नथिला तांकर किछि सेते भाबिबार नथिला शुद्ध साधु मत प्रदान करचंती परीक्षा करचन ना से लुहा जतलो सुन्ना हे जाउतुला ए साधु एते बळ अछि ए मंत्र कोन मत भगवत धाम नै परनी साधु मत कहिचंती पूरा दृढ़ता करते से दृढ़ता बळ रे सही जन्म रे से सिद्धि प्राप्त हले भगवत धाम चली हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तेणु आमर एक उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतुवृत्ति 6टा पॉइंट आमको गंठी धन करिवार अछि। जीवन चली गले मध्य असत्संग करिवार नाय। असत्संग जो दिन कल से दिन फल डाउन सरल आउ नाय। आउ भक्ति के आसी परिबे नाही। भक्ति के आसी बहुत कष्ट। कितने उदाहरण हम देखिछु। कितने भक्ति रु दूरे गले काहे की केवल असत्संग कामिनी कांचन दुईटी असत्संग धन स्त्री हरि बोल सबल कहि कि दूरे रहयो पड़े। धन आसिला ये भगवान कर भाई मोर नाय। मु तो एते अर्जुती धन मो भाई रहउनी ये धन कित रहयो मो पाखरे। ये भगवान को धन केउंठी गोटे अचिना गोटे स्त्री प्राप्त हो जाउचंती से हस्तौचन देखिले आपण हरे कृष्ण माताजी मु चल माताजी संबोधन कर दवा आवश्यक ताहले आपण भक्ति सुरक्षित हेक रही। कामिनी कांचन तो दूरे रहिबा आवश्यक जदि हम भक्ति रे आगे आ चाहू। आउ 5 मिनिट कथा करिया ना बंद कर दा। तेणु भगवान कहते भक्तिर संज्ञा एटे प्रदान करछंती। श्री रूप गोस्वामी जे कि भक्तिर मुख्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद सबु तांको धारा रे ही हमको भक्ति प्रदान करछंती। से कहउछंती अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम अन्य अभिलाष रखिबो नाही भक्ति रे। अन्य अभिलाष शून्य अन्य किछि अभिलाष रखिबो नहीं केवल भक्ति। अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जणे चाहिबो मु ज्ञान ग्रहण करिवि समस्त आगे प्रवचन देवी पूरा ना अर्जिबी ज्ञान आउ कौन करिबो कर्म सकाम कर्म करिबो आ तार बल रे से कौन हबो ज्ञान कर्म अनावृतम तो आवृत कर दो से ज्ञान और कर्म। जने कर्मीडा कर्म करी 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 मर जाउछ ना से धन को उपभोग करि परछ। जे ज्ञान ज्ञान आदाय करूची ज्ञान आदाय करूची ज्ञान तो असरंती ज्ञान करि परिबनी किंतु भगवान को पाई परिबनी आज्ञा। जे ज्ञान ग्रहण करला तार इच्छा कोन हबो ब्रह्म रे लीन हबी। आ ब्रह्म रे लीन हले केते दिन से रहिबो गोटे आलोक घरे ताको एका की छडा हबो केते समय रहि परिबो हालोजन लागि 3-4टा एका ही तो गोटे रूम रे छड दियाला चाय पड़ी दियाला रहि परिबो 2-3 मिनिट पर छटपटा गया बाहर कर पळे। ठीक जे ब्रह्म रे लीन हबो चाहू छी ज्ञानीदा से जेतळ निर्विशेष ब्रह्म रे प्राप्त हबो से सेडु पुनी एडी फेरिबो एडी आउट आसीबो एई पृथ्वी। तेणु ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। अब भगवान को से अनुशीलन करबा अनुकूल रूप रे प्रतिकूल रूप रे नाही। अनुकूल कोन भगवान को पाइबा को जहा दरकार ताहा ही से धरिबो। भगवान पाइबा पे कोन दरकार 4टा नियम दृढ़ भाव रे पालन करिवार अछि। आहार जोटा कि कोन आमिष निशा जुआ असत्संग अवैध जौन ए सब त्याग करिवार अछि। ये होची प्रतिकूल एगुडी को भगवान को पाइया पे तेने प्रतिकूल बंद करिवार अछि। भगवान पाइयो गले अनुकूल भाव रे भगवान को सेवा करिवार अछि। आउ के भगवान सेहि परि करथुला प्रतिकूल भाव रे कंस कंस भी सबले कृष्ण 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 होउथुला किंतु हृदय रे कोन अछि कृष्ण को मारिबी एटा थिला प्रतिकूलता पाए। तेणु से भक्त नथिला से भक्त थिला कि से भक्त नथिला
ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ନା ଶୁଣିଲେ ଛାନିଆ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଦରକାର, ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିରୁତ୍ତମା, ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତିଟା କଣ? ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦବ। ଆଉ ସେଇପରି କିଏ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ କହିପାରିବ? ଗୋପୀ ମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣକୁ କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗାଳି କରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଶାଶୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରେ ଶାଶୁକୁ ଛାଡିଦେବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶୀବାଦନ କରିବେ ରାତି ଅଧରେ, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥା ନା ନାଇଁ? ଏବେ ସେ ଅବସ୍ଥା ନା। କୃଷ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମଟା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆମେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋପୀ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋପୀ ଭାବ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଗୋପୀଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏଇଟା ହବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆମର। ଏଇଟା କଣ ହବ ଆମର? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଆଖି ତ ପଡିଲାଣି, ଆଉ କଣ କରିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ପାଠଟା କଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର 9ଟା ବିଧି ରହିଛି, ଏହାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦବା, ସରିବନି। ଭଗବାନ କଥା କେବେ ସରିଛି ନା କଣ? ଭଗବାନ ଯୋଉ ପାଇବା ପାଇଁ ନବବିଧା ଭକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରଥମଟା କଣ? ଶ୍ରବଣ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରବଣ କିଏ କରିଥିଲେ କହିପାରିବେ? କିଏ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ? ଜଣେ ହାତ ଟେକିବେ। କିଏ ଶ୍ରବଣ କରିକି କେବଳ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି? ହରି ବୋଲ କୁହନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ହରି ବୋଲ। ଏହିପରି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରି କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଭଗବାନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। 7 ଦିନ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, କେବଳ ଶୁଣିଲେ ଖାଲି। ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇଲେନି 7 ଦିନ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇକି ଗତି ହେଇଛି ମୋର। ତେଣୁ ଭୋକ ଶୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ, କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନ ପାଇଗଲେ। କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ କିଏ କରି କରି ଭଗବାନ ପାଇଲେ? କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି କେବଳ ଭଗବାନ ପାଇଗଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। এটা তো নাম কীর্তন। কিন্তু সুখদেব গোস্বামী কেবল ভাগবত কথা কীর্তন কলে 7 দিন, পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ কলে। উভয় ভাগ ধাম করলে, କହିବା ବାଲା ଶୁଣିବା ବାଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଘରେ ବି ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଥା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ କାନରେ। ହେଇପାରେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି କରିପାରେ, ଗଧୁଟା ବୋଲି କହିପାରେ, ମୂର୍ଖଟା ବୋଲି କହିପାରେ, ବାୟାଣୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକି ବାୟା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଠିବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆରେ ମୋ କଥାରେ ଏତେ ସିଏ ମଜି ଯାଇଛି, କାହାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରୁନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପାଳନ କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି,
परीक्षित महाराज केवल शुणिले सुखदेव गोस्वामी केवल कहले बहुत धाम फेरिले श्रवण कीर्तन तापर आसला कोन स्मरण की केवल स्मरण करी भगवान प्राप्त होई कहबी हाथ देखबी केवल स्मरण केवल भगवान खाली मने पकई पकई भगवान प्राप्त होई कहबे के जणे प्रहलाद महाराज 5 वर्षर बालक पिता एते कष्ट देले भगवान भूली ना बाकी सब भगवान किते से पाइबा पाई केवल स्मरण ही करछना किछि नाही रक्षा पाइबा पाई पिता एते कष्ट देले मध्य भगवान भूली ना आमे हम स्वामी दल कष्ट दब हरे कृष्ण को जाना चाबी पकई दब समय पड़ले आमे कौन करिबा हाँ स्वामी तो कहूची स्वामी मोर देवता ता कथा कि सुनिबेनी जे देवता कथा सुनिले भगवान पाइबेनी आ सरला हरि बोल और जमे बाहर कहबा मुके बाड़ेबो गोपी भावना सही परी ना केवल भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज सब कुछ परित्याग करी केवल मो चरण रे शरण नै जाय भगवान कहउछन्ती ना ए कोन गम्मात कथा ना कोन हमकु जिन्न करिवार अछि से लाइन नै जे जिन्न कर देले कोन हबा अहम तम सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि मु तुम सब पापर मुक्त कर देबे किछि तुम दुख करन अनुशोचना करन भय करन भगवान निजे दृढ़ कंठरे कहउछन्ती तेणु प्रहलाद महाराज से पूर्व जन्मरु भक्त थिले वैकुंठर द्वारपाल थिले विष्णुकर आ सेठी तांका नाम थिला सुमुख देवता माने आस्ते विष्णु दर्शन करिया पई तांका रखी देले कहले रो हमरे पचारी आस्ती भगवान को तुमको छाड़ीबी ना नाही एती खाली कथा आ किछि नाही द्वारपाल रो दायित्व खाली तुलेले से जेतले भगवान ए पचारी चंदी प्रहलाद महाराज देवता माने आस्ते जाबो दर्शन करिया पई आगे छाड़ीबी की कहले तुमर सब मर्त्य बुद्धि पळेला ते वर्तमान एडी योग्य नाही द्वारपाल में तुमे जाओ मर्त्य चली जाओ तुम भक्त रूप से रहिबो कि एटा गोटे मोर तम प्रति दया तेणु से पळे आसले मर्त्य को भक्त रूप आस तेणु से भगवान के भूली नथिले अब पिता एते कष्ट देले भी तार किछि असुविधा ही नहीं तेणु ये होची स्मरण प्रति समय हमें भगवान स्मरण करबा आवश्यक हम सब काम करबा गोपी माने सब काम करतले घर रो किछि छाड़ी नांती किंतु भगवान स्मरण करतले सब समय ये होची पंथा घर काम करिवे किछि छाड़ीबेनी किंतु भगवान को नाम मुख रे रहिबा आवश्यक हाथ रे काम रहिबा आवश्यक हाथ करिवो काम मुख करिवो नाम का घरे स्पीकर लागुची गुरुदेवर कथा लागिरी बा जे कोन छोट वैष्णव कथा लागिबो स्पीकर द्वारा हाथ रे गेले का घरे स्पीकर लागुची दिन सारा ना स्पीकर रे बाजिबो गुरुंकर कथा वैष्णव मानकर कथा आचार्य मानकर कथा ताहले हृदय तोरिबो आज्ञा ये हृदय तोरिबोनी सहज रे को अनंत जन्मर मोया धरि आइछि हृदय किपर तोरिबो हृदय बारंबार कथा सुनिबा आवश्यक केवल सुनिले जने भक्त हो जिवो अन्य किछि करियो आवश्यक नाही किंतु हमें सुनु ना असुविधा रही सेठी चार हला भगवान को पाद सेवा किए करथिले लक्ष्मी देवी के लक्ष्मी देवी भगवान पाद को छाडू नथिले एही पर हम पाद सेवा करियो आवश्यक हमें तो स्वामी पाद सेवा करू ना छाड़ देलेनी से अभ्यास थिले तो भगवान पाद सेवाटा हेई पारता सेईटा किंतु हबो तेणु सेईटा न हो पछे भगवान पाद सेवा करियो आवश्यक भगवान को पूजा करियो आवश्यक अर्चन करियो आवश्यक भगवान को निजर बोली भाबियो आवश्यक पाद सेवा तो भगवान होते मोर लक्ष्मी परी सेवा करियो आवश्यक किपरि मन रे एसो मन रे चलिबो
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ସମୟରେ ସେବା କରିପାରିବା। ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଆଳତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ 2 ଦିନ? ଯଦି ଗୋପାଳ ନେଇଥିବେ, ଫଟୋ ନେଇଥିବେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନାହିଁ କଣ କରିବେ ସେଦିନ ସକାଳୁ କହିଲେ? ମନରେ କରିବେ ଆଳତି ବସିକିରି ସେଇଠି, ମନରେ ସବୁ ଚାଲିବ ଆଳତି। ଯେମିତି ଆଗ ଧୂପ, ତାପରେ ଦୀପ, ତାପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ, ତାପରେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରୁମାଲ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫୁଲ, ତାପରେ ଚାମର, ତାପରେ ଆଲଟ ଚାମର ସବୁ ହବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନରେ ବି ସବୁ ଚାଲିବ। 5 ହେଲା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପୂଜନ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କିଏ କରୁଥିଲେ? ପୃଥୁ ମହାରାଜ। 6 ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା, ଅକ୍ରୂର। 7 ହେଲା ଦାସ୍ୟ, ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାସ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିଏ ସିଏ? ହନୁମାନ। 8 ଭଗବାନ ସହିତ ସଖା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିଏ ସିଏ? ସଖା ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲେ, କିଏ ସିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବଡ ପାପ କିଏ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ମାରିଦେଇ ରକ୍ତପାତ କରିଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ରଜା ହେବି, କଣ ମିଳିବ ସେଠି? କିଏ ତ ନଥିବ, କାହା ପାଇଁ ରଜା ହେବି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାପରେ ଗୀତାଟା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୀତା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ କଳିଯୁଗ ଆସିବ। ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଜଣେ ଖାଲି ଘରେ ରଖିଛି, ପଢୁନି, ପୂଜା ଟିକେ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦଉଛି, ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଖାଲି ପୂଜା କରୁଛି ଘରେ ରଖି